اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن تو نوارز دل کا بہاری مسکن رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو ہو دمن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن. السلام علیکم ناظرین، نشاندہ پاکستان سے آپ کا ہوسٹ اے کیو شیخ. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں اور آج 25 HVACR کی جو اینول باڈی میٹنگ ہے وہ یہاں پر منعقد ہوئی اور ہم اس وقت موجود ہیں ایکس پریزیڈنٹ HVACR جو پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے خرم رحمان صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں کون کون سی جو ہے اچیومنٹس کی اور آئیں ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، سب سے پہلے میں ناظرین کو بتانا پسند کروں گا کہ HVACR اسٹینڈ فور. HVACR بیسکلی اٹس پاکستان HVACR. ایچ سے مطلب ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشننگ اینڈ ریفریجریشن. اٹس این ایئر کنڈیشننگ سوسائٹی اینڈ وی ہیو اراؤنڈ 26 to 3,000 ممبرز. سارے پاکستان سے ہیں. کراچی، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد ہمارے چیپٹرز ہیں. تو اسی طرح ہماری ساری آج پاکستان کے اندر جو بھی کوئی بلڈنگ، ہاسپٹل، ایئرپورٹ، آپ کے ٹیبل پہ کھانا، ان ساری چیزوں میں ہمارا عمل کردار ہے. ڈیزائننگ سے لے کے ایگزیکیوشن سے لے کے اور اس کی آپریشن مینٹیننس سے لے کے یہ سارے لوگ ہماری سوسائٹی کے انڈر آتے ہیں. تو اور ہم سارے لوگوں کا ہم خیال لوگوں نے یہ گروپ بنایا. آج سے 27 سال پہلے سوسائٹی بنائی. ایک میں ابھی آپ کی آؤٹ سیرمنی سے پہلے آپ کی اسپیچ سن رہا تھا اور آپ نے اس میں بڑی زبردست بات کی کہ میرے اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام کروایا اور آپ نے ایسے اسٹوڈنٹس جو اسکالرشپ میں پڑھنا چاہتے ہیں جن کے پاس فیس افورڈ نہیں ہوتی تو ان کے لیے آپ نے بڑی کاوش کی. اور میں نے دیکھا کہ اس میں پاکستان کی کچھ سیلیبریٹیز بھی تھیں. یونس خان تھا، جان شیر خان، جنگیر خان تھا. ان بیچاروں کو دیکھیں جو بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور وہ پڑھنے کے لیے 1,500-1,200 روپے مہینے کے نہیں دے سکتے. تو کیا اللہ ہم سب سے پوچھے گا نہیں کہ اس انڈسٹری کے اندر آپ کروڑوں روپے کما رہے ہو، لاکھوں روپے کما رہے ہو، کیا آپ نے کوئی چیریٹی کیا؟ جس انڈسٹری نے آپ کو کچھ دیا تو ان کے بچوں کو کچھ دیا، ان کو کچھ ہنر سنائے. یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے. علم ایک امانت ہے. سر، کتنے اسٹوڈنٹس اب تک آپ اسکالرشپ پہ پڑھا چکے ہیں؟ دیکھیں، ناردرن پاکستان کے اندر 100 اسٹوڈنٹس کو ہم نے اسکالرشپ دیا ہوا ہے. ٹوٹل ہم نے 300 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیا آل اراؤنڈ پاکستان اور 200 لوگوں کو ہم نے اسکل سکھا کے ان کی ہم نے جاب لگائی اور وہ نوکری کر رہے ہیں اس کے اندر. آپ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی MIA کے ڈائریکٹر عارف صاحب. میاں عارف صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ اسکالرشپ پہ 300 اسٹوڈنٹس کو انہوں نے پڑھایا اور ان کے لیے ایفرٹ کی. اس میں کچھ سیلیبریٹیز تھیں، کرکٹرز بھی تھے اور جنگیر خان تھا، بہت بڑا لیجنڈ ہے پاکستان کا. تو آپ بتائیں کہ آپ آگے جو ہے اب آج آپ ماشاء اللہ نیولی باڈی میں الیکٹ ہوئے ہیں تو ایز اے کیا ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی ایز اے ایگزیکٹو ممبر پاکستان HVAC سائٹ پہ سلیکٹ ہوا ہوں. تو انشاءاللہ جیسے ابھی آپ ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹ بات کر رہے تھے خرم صاحب کہ جو انہوں نے لیگسی چھوڑی ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. انہوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، بہت کام کیا. جیسے وہ اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے تھے تو لاسٹ ایئر کووڈ کے اندر انہوں نے یہ ساری ایفرٹ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے یہ 2 سال سے کووڈ کے ایشو ہیں، اس طرح وہ پرفارم نہیں کر سکے. مین کہ کوئی بھی آپ بزنس اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سوسائٹی اٹھا کے دیکھ لیں
ड्यू टू कोविड उस तरह काम नहीं हो सका कि इंशाल्लाह जैसे अब कोविड कम हो रहा है तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं उनकी क़यादत में आगे इंशाल्लाह हम पाकिस्तान HV सोसाइटी के मेंबरान के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। उनके जो मसाइल हैं उनको हम लुक आफ्टर करेंगे, उनको देखेंगे, और जो भी इश्यूज़ हैं चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लोकली हैं, इंशाल्लाह उसको हम एड्रेस करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं HVACR पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट एक्स चेयरमैन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और सफदर मुगल साहब। इनसे जानते हैं कि HVAC सोसाइटी जो है इस वक्त मुझे पता चला जी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 27,000 के करीब आपके मेंबर हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो नई एक्सपो जो लॉन्च होने जा रही है फरवरी में, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हो सकी थी, तो उसके लिए आप लोग कितने पुरुमीद हैं और कितना आपने उसके लिए बजट एलोकेट किया हुआ है? बजट तो अलहमदिल्ला पहले तो हमारा 2 जो तो उसका था हॉल्स का वो हमारा था, और उसके अलावा भी बजट था, लेकिन अभी रिसेंटली आउटगोइंग जो हमारे प्रेसिडेंट हैं खुर्रम मलिक साहब, उन्होंने लास्ट जो लाहौर में इवेंट हुआ हमारा उसमें कहा था कि आप तीसरा भी करें हाल जिसके अंदर लोकल मैन्युफैक्चरर को स्पेशली उनके लिए उसको करें एलोकेट। तो भी हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है और होपफुली कि उसका रिस्पांस भी आ रहा है जो इंटरनली आपस में जो डिस्कशन हुई हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह तीनों हाल हमारे खुल जाएंगे और पहले से ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है? मतलब आप लोग ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं स्कॉलरशिप पे भी, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो भी चाह रहे हैं कि जो है नई नस्ल जो है वो यूथ है वो स्किल्स जो है ना, उन्होंने अभी जवान प्रोग्राम को जो लॉन्च किया हुआ है, नौजवान प्रोग्राम का, तो उसमें आपके साथ गवर्नमेंट का कितना जो है ना रोल अदा हो रहा है? वो स्किल डेवलपमेंट के तो मेरे ख्याल की सज्जाद साहब उसको हेड भी कर रहे हैं। इसमें जो गवर्नमेंट की बात आपने की है, अभी हम मुख्तलिफ जो उनकी अपने इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल अभी तक जितना भी सारी वर्किंग हो रही है वो पाकिस्तान HVAC सोसाइटी सेल्फ पूर कर रही है बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला मेरा कमिंग विद इन ईयर्स में इंशाल्लाह ताला हम जितने भी उनकी एसोसिएशन है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जब उनके पैनल पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें भरपूर उम्मीद है कि वो हमें पूरी हेल्प करेंगे। बेसिकली हमारा पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन हुआ है लास्ट टेन्योर में, जिसमें एक तो हम फैसलाबाद सराउंडिंग में गोजरा चिन्योट उस साइड पे जितने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके साथ उनके स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी तरह हमने लाहौर में पिछले टेन्योर में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया था जिसपे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, डक्टिंग की, फैब्रिकेशन की, इंसुलेशन की, वेल्व्स की इंसुलेशन प्लस ऑटोकैड के कोर्सेज शुरू कराए जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लोकल काउंसिल और HVACR सोसाइटी के मेंबर्स डोनेट कर रहे हैं। इसमें जब हमारा PVTC के साथ एग्रीमेंट हुआ, MOU साइन हुआ, तो उन्होंने बाकायदे उनके प्रिंसिपल ने, उनके चेयरमैन ने हमारे उस सेंटर का दौरा किया और उन्होंने बड़ी अप्रिशिएट किया कि आप बहुत चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, जबकि उनके पास उस तरह के सेटअप और चीज़ें मौजूद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपने जो कोर्सेज थे उसको रिव्यू करवाया हमसे, हमने उसको अपग्रेड करके दिया और उसके बाद उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर PVTC का लोगो बाकायदा होगा जो उस बच्चे के लिए फ्यूचर में कहीं भी एक गवर्नमेंट का लोगो जो है वो एक वर्थ रखता है जी कि वो आगे अपनी। अच्छा, मुझे ये सर्टिफिकेशन से याद आया कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में होती है, हवावे की होती है, सिस्को एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड नेटवर्किंग की, उसकी सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में लोग करते हैं। तो ये आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर, आप HVAC सोसाइटी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है तो हीटिंग वेंटिलेशन के हवाले से, तो आप भी कोई सर्टिफिकेशन लॉन्च करें और उसकी जो है माइनस फीस रखें ताकि एक बच्चे की वर्थ हो, अगर वो बाहर किसी मुल्क में जाता है तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट मौजूद हो। अभी जो हमारा है ना, इसमें चूँकि गवर्नमेंट के एक जो वोकेशनल ट्रेनिंग का लोगो आ रहा है उसकी भी एक वर्थ है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश अभी तक नियर अबाउट 150-200 स्टूडेंट उससे मुस्तफ़ीद हो चुका है और उनको हम अपने ही जो हमारी HVACR सेक्टर की कंपनियाँ उनको बाकायदा उसमें इंडक्ट करवा रहे हैं, उनको जॉब्स के भी अरेंज करके दे रहे हैं। और फ्यूचर में नेचुरली इसको मज़ीद इन्हांस करेंगे ताकि वो बच्चे कल को बाहर जाते हैं तो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखे जाएंगे तो उनकी नेचुरली वर्थ बनेगी। तो ये आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि नेक्स्ट 2 साल आपके पास हैं इस वक्त लाहौर चैप्टर के, तो बड़ी इस वक्त भारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जी, इस वक्त नो डाउट इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अभी इनिशियली हमारा प्लान है कि जो हमारी एक्सपो जो 2020 में होनी थी नहीं कंडक्ट हो सकी। अब लकीली हमारा एक्सपो सेंटर से फाइनल हुआ है, उसको फरवरी में हम एक्सपो करने जा रहे हैं। तो एक्सपो के बाद हमारा बेसिकली आगे इसी को कंटिन्यू करने का प्रोग्राम है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर को मज़ीद इन्हांस किया जाए, दूसरे शहरों में ओपन किए जाए और जो टेक्निकल सेमिनार हैं वो कंडक्ट कराया जाए। माय नेम इज़ उस्मान तारिक चुगताई एंड आई एम चैप्टर चेयरमैन ऑफ इस्लामाबाद चैप्टर पाकिस्तान HVACR सोसाइटी।
آپ کا جو سوال ہے کہ پرائم منسٹر نے جو انیشیٹو لیا ہے ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، اسکلڈ ورکرز کے لیے، نوجوان پروگرام، تو یہ تو کامیاب نوجوان پروگرام تو ایک بہت بڑا اچھا اسٹیپ ہے، لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے وہ آلریڈی بڑے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ہم نے اسی سلسلے میں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ لاہور میں کھولا، تقریباً 2 سال ہوئے ہیں۔ اس میں ہم نے سینکڑوں بچوں کو پڑھایا ہے، ان کو اسکالرشپ دی ہے۔ جو بچے ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں لے سکتے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹیکنیکل ٹریننگ آپ لیں گے تو آپ اپنے گھر کے سلسلے چلا سکتے ہیں، آپ بے روزگار نہیں رہ سکتے۔ تو کسی کو تو پرائیویٹ لیول پہ بھی کچھ کرنا ہے، تو گورنمنٹ کی تو اس سلسلے میں کافی انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹیفٹا کی ہے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، دوسرے ہیں، تو ہم نے اس سلسلے میں یہ انسٹیٹیوٹ لاہور میں کھولا، اور اسی سلسلے میں ہم نے کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد ادھر بھی کھولنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب نئی ہماری ریجیم آ رہی ہے تو وہ اس تنیوں میں وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو بچے وہاں سے پڑھے ہیں ان کو اچھی بات یہ ہے کہ جو وہاں سے پڑھے ہیں ان کو جابس بھی مل گئی ماشاءاللہ، اور سوسائٹی انشور کرتی ہے کہ جب آپ وہ ٹیکنیکل کورسز کراتی ہے تو ایک تو اسکالرشپ پہ کراتی ہے، اور اس کی سرٹیفائڈ ہوتے ہیں وہ آلریڈی۔ ہمارا جو لاہور والا انسٹیٹیوٹ تھا وہ گورنمنٹ باڈی کے ساتھ اس کی افیلیشن ہو گئی ہے، اور اب وہ اٹ ورکس، وہ ایک صنعت کے طور پہ کام کرتا ہے۔